नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर आज हूँ दोल पूर्णिमार विरल अति पूर्ण चंद्रग्रहण आकाश में नाली रंगर जह्न देखा सहित 2026 प्रथम पूर्ण चंद्र ग्रहण एपाई कि 3:20 मिनिट्रे आंशिक ग्रहण आरंभ होगा सहित ग्रहण संध्या 5:04 प्राय 57 मिनिट पर्यंत संध्या 6:47 मिनिट्रे ग्रहण शेष होगा ग्रहण में समुदाय अवधि 3 घंटा 27 मिनिट सकाल 6:20 पर देवनीति पाक निषेध 13 घंटार अधिक समय हांडी छाड़ विशेषकर कहुच्छे चंद्र ग्रहण श्रीमंदिर स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित होती राति 1 द्वार फिटा जाए 1:30 मध्य शुद्ध 1:45 मिनिट मंगल आरती महिलम सूर्य पूजा होती संध्या 6:30 ग्रहण भोग खाई 7टार महिलम राति 8 9:30 मध्य सुनावेश अनुष्ठित हो प्राय राति 10टार 11:30 मध्य गोपाल बल्लभ सकाल धूप रात्र 11टार 1 मध्य भोग मंडप उठिब सेपटे देखा प्रबल भिड़ दोल बेदी दला चकटा होती श्रीमंदिर देखा मिली दोल बेदी निकट में ठेलापेला जो तले पड़गले श्रद्धालु कौन अवस्था भक्त सुस्थ असुस्थ अच्छा सेपटे भिड़ नियंत्रण पर नाकेदम है पुलिस पवित्र दोल पूर्णिमा श्रीक्षेत्र प्रबल भिड़ देखा मिली तेज कहुच्छे दोल गोविंद श्रीदेवी भूदेवी भक्तों सहित फगु अबीर खेली सहित यही सुजोग कौन हाथ छड़ा करना निज जीवन को बाजी लगे प्रबल लोक भिड़ होता सुरक्षाकर्मी सेवायत तले पड़ जाते। परवर्ती खबर हूँ मध्य प्राच्य चली भयंकर युद्ध परिस्थिति जो सेठारे रोकुवा लक्ष लक्ष ओडिया जीवन एवं गभीर संकट में मिसाइल माड आक्रमण भय से निज निज घर कि कैंप भितर बंदी हो रही कुवैत आबुधाबी दुबई बाहरीन इस्राएल आदि देश में रोकुवा ओडिया प्रति मुहूर्त में मिसाइल माडर शब्द शुणुंट आकाश को चाह रही काले जदि सी रोकुवा जगार पड़ज अनेक स्थान में घर गुड़िक भूमिकंप भली थरुची जहाँ लोकों मन में कोकुआ भय सृष्टि होची सुपर मार्केट गुड़िक बंद थी जोगाण बाधाप्राप्त होची पीवा पानी खाइबा सामग्री अभाव देखा लोक घर बाहर भय करिया माने जन्म माटी को फेरी जाए चाहते विमान बंदर गुड़िक ध्वंस हो विमान चलाचल बंद से फसी रही ओडिशार ब्रह्मपुर खोर्धा केन्द्रापड़ा भली विभिन्न अंचल श्रमिक मैंने वृत्तिधारी मैंने सेठारे अटकी रही महाप्रभु जगन्नाथ भरोसा अच्छा एपटे ओडिशा सरकार को गुहारी कर। परवर्ती खबर आसंता काली होली मद्यप चालक को जगिब पुलिस होली पालन बेले आईन श्रृंखला बिगड़ार आशंका अच्छी सांगसाथी भोजी भात सेलिब्रेशन गंडगोल गोष्ठी संघर्ष नजर रही आनंद उल्लासर पर्व किभली शांति व्यापू से नहीं पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करुच्ची प्राय 31 प्लाटून पुलिस फोर्स सहर को जगिबे प्रति संवेदनशील जगह पुलिस मुतयन हेबे कहीं अमान्य आईन को हाथ को नेले तुरंत कार्यानुष्ठान नियाजिबो 4 जन अतिरिक्त डीसीपी 8 जन एससीपी 26 जन इंस्पेक्टर 145 जन एसआई सुरक्षा तदारक करा 85 पॉइंट रे मद्यप चालक पुलिस जगिबो ब्रेथ ऑनलाइन जोगे चेकिंग करा कौन ब्राक दुर्घटना एड़ाइबा जलाशय नदी गुड़िक पुलिस मुतयन हेबो तेज विभिन्न घाट में ओड्राफ टीम अग्निशम बाहिनी मुतयन है कहुच्छी मद पीकी गाड़ी चलाइले नदी भीतर गले पुलिस जगिबो। परवर्ती खबर सामाजिक कर्मी को तीव्र उद्वेग निरीह पशु को काल साजुची होली रंग मन इच्छा बुला कुकुर एवं गाई को मन इच्छा रंग मारिबा अनुचित बोली कहुच्छी तेज कहुच्छे विभिन्न प्रकार मिश्रित पानी पकाइबा एवं रासायनिक रंग लगेबा द्वारा तांकर विभिन्न प्रकार चर्म रोग होउची आखि जनित समस्या होउची केमिकल युक्त रंग सेमानक प्राण घाती साउची फल अनेक समय पशुंकर मृत्यु होउची तेणु रंगर पर्व शांतिर पर्व तेणु समस्त सहित शांति खेला जाऊ। परवर्ती खबर हूँ साइबर अपराधी को धरने को पुलिस ऑपरेशन कवच पुलिस अपराध शाखार प्राथमिक छानबीन बेले जिलार 621 बेनामी बैंक अकाउंट चिन्हट होती लक्षाधिक टंकार बेआईन कारोबार होती एने जिलार विभिन्न थाना एकाधिक मामला रुजु होती घटना गुरुत्व दृष्टि रखी समस्त थाना अधिकारी स्वतंत्र तदंत करने निर्देश देते एसपी रोहित वर्मा एवं होली आसुची होली नहीं कि विभिन्न अकाउंट को आपन को मेसेज आसीपे तुरंत ऑनलाइन ठके लॉटरी मेसेज डिजिटल लोन ठके अपराध होची तेणु कौन लिंक को क्लिक करते जी कॉल कर तुरंत आपण माने ऑफिस को जीवाई कहतु ना कहतु घर पाखक आसबे मन इच्छा डॉक्यूमेंट क्या पठातु ना लोन संबंधी।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3,36,000 କିଶୋରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଟିକା। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି। 3 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 3 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜରେ ପାଖାପାଖି 3,36,000 କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡାଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ଡାଟା ଆସିଥିଲା। WCT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ଡାଟା ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ କିଶୋରୀ କ୍ଲବ ବା WCT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଡାଟା ଆସିଥିଲା। ଟିକାକରଣ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଦିଆଯିବ, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଟିକାକରଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ରୋକିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ। ତେବେ ଧନ କୁବେର ଭାରତ ଦିନକୁ ଦିନ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁୟର୍କ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ନିଜର ବିଜନେସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର 142,000 ଧନୀ ନିଜ ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଧନୀକ ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟେନ। ଗତ ବର୍ଷ ବ୍ରିଟେନରେ ପାଖାପାଖି 16,500 ଧନୀ ଛାଡିଛନ୍ତି ଦେଶ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2024ରେ 10,800 ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ଆଲବିଦା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକ ଧନ କୁବେର ସିଧା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ନିଜ ବିଜନେସ ସେଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଇରାନ ସମର୍ଥନରେ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଶିଲେ ମାଲେସିଆ। ତ ବିଶେଷ କରି ଇରାନ ଏବଂ ଇହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନଜର ମାଲେସିଆ ଉପରେ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ତେବେ ଜଡିତ ଏକ ସଂଗଠନ ମାଲେସିଆର କ୍ଷମତା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇରାନକୁ ଯିଏ ସମର୍ଥନ କରିବ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ଇବ୍ରାହିମ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇହୁଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ଲଗ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମାଲେସିଆ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଖବର ପ୍ରକାଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଇବ୍ରାହିମ ବିଦ୍ରୋହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସବୁ କରିନାହୁଁ। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ଟେକ୍ସାସରେ ରକ୍ତପାତ, ଇରାନ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀ ସବିତାଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ 21 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀ ସବିତା ସାନଙ୍କ ମୋଟ ସମେତ 4 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। 16ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଇରାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏହି ଝିଅଟି। ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରବନ୍ଧର ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣେ ସେନାପଲ୍ଲୀ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଇରାନ ପତାକା ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ କରୁଥିଲେ। ଟି ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଜୋରିମାନା। ଭାରତ ସହିତ ପରାଜୟକୁ ହଜମ କରିପାରୁନି ପାକ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଇସିସି ମେନ୍ସ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱକପରେ ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଦା ହେବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ବୋର୍ଡ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ 50 ଲକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଛି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ମ୍ୟାଚ୍ ଫିରୁ କଟାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିସିବି ସିଧାସଳଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆୟରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରିବେ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଖେଳ ପାଇଁ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନମୋହନ ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେପି ତରଫରୁ 2 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନାମ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି 2 ନାମ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନର ବଡ ଧମକା। ତେବେ ଇରାନ ବଡ ଧମକ ଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବେ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ହମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ହମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଖାପାଖି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଆଣେ, 20-30% ସେଠୁ ତେଲ ଆସେ, ସାରା ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଭାରତ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥିଲା। ଭାରତର ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିଯିବ। ଇରାନ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବୁ, ସେଇ ଜାହାଜକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି। ସେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା, ଏମିତି ଏକ ପଥ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଗଲେ ହିଁ ତେଲ ଆଣିପାରିବ। ଇରାନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏପଟେ ଇରାନ ସେଇ ତୈଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରକ ପଡିବନି। ତାର ନିଜସ୍ୱ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣୁଛି, ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମାର୍କେଟରେ ସୁନା ଦର ଏବେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୁନା ଦର, ଏବେ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଲଗାତାର ଏବେ ସୁନା ଦର ବଢିବା ଫଳରେ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୁନାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 10,000 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ 27 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଥିଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନିବେଶକ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହରାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସୁନା ରୂପା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ବଢିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଥିଲା ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ 22ତମ କିସ୍ତି। ଯୋଉ କଥାରୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ 21, 22 ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଆସିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କିସ୍ତି ଆସିପାରେ 22ତମ କିସ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏବେ ବଡ ଖୁସି ଖବର ସାହାରା ନିବେଶକ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ସେମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଯାହାର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଜମା ଅଛି ସେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଜମା ଉଠାଇ ପାରିବେ। 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଡ ଖୁସି ଖବର, ଯୋଉମାନେ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏଥର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଯୋଉମାନେ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କଟାଯିବ। 5 ଥର ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେଇଯିବ 90 ଦିନ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗାଡି ମଧ୍ୟ 90 ଦିନ ପାଇଁ ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା। ତା ସହିତ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମଦ୍ୟପାନକୁ ସାବାଡ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଡି ଚଳାଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗାଡି, ସେଟା ସ୍କ୍ରାପିଂ ହେବ। ସ୍କ୍ରାପିଂ ନିୟମରେ ଏବେ କଡାକଡି ପାଳନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ପଲ୍ୟୁସନ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ୟୁସନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ନୂଆ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲଦି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏବେ 3,500 କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଯାହାଫଳରେ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ସେପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ 2,40,000 ହିତାଧିକାରୀକୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ এই ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାହିଁକି ଆସୁନି, କଣ ପାଇଁ ଆସୁନି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣା ମିଳିବ। ଏନେକି ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ୟୁପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର, ମାନେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପୁରା ଫୁଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଏ। ଏନେକି ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ସେପଟେ ୟୁପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିଯାଇଛି, 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କଟିଛି। ଯୋଉମାନେ ନାମ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାମ ଯୋଡି ପାରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲଦି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯିବ, ଆପଣ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦିଗରେ ଲକ୍ଷପତି ସାମିଲ ହେବା ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଋଣ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ କିଛି ମହିଳାକୁ ହଉଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।